Yes. Sana. Please take your seat. Thank you, sir. Welcome. Farjana Akhtar, Yes. career choice, BCS admin, Aston. You are from which university? Sir, University of Chittagong. Chittagong. Which year of examination? Your masters? Sorry, sir. Masters done. Yes, sir. Examination year. Examination year of the master. Okay, sir. 2018. 18. Be relaxed. Be relaxed. Actually, sir, there was session jump. That's why my examination held in 2021. But my We know that. So I asked you the years of the examination. okay, sir. Farjana Akhtar. So Farjana Akhtar, your home district? Sir, Borishal. Borishal. Famous people in Borishal. Can you name someone? Yes, sir. Please. There are Shere Bangla, A.K. Fazlul Haq, and Captain Mohiuddin Jahangir, Vishreshth Captain Mohiuddin Jahangir, and Abdul Gaffar Chowdhury, Altaf Mahmud, Abdul Latif, Sufia Kamal. Yes, many people, right? So you're lucky enough, right? Fortunate enough. So the strength of Shere Bangla, you mentioned him first. Strength of Shere Bangla regarding our historical struggles in this region, Nagari nations struggle. So his stance, his roles, please summarize in your own words. Sir, The major events, contributions he made to our emergence of Bangladesh. What do you think? sir, he played a great role in 1954 United Front election. Not before that? Yes, sir. He declared the Lahore Prostab in 1940. Yes. And So he had what was the played- main proposal in the Lahore proposal? Main points, the Lahore proposal? in case of Lahore proposal, it was proposed that the Pakistan will be He divided. mentioned Pakistan. He mentioned. Was it mentioned in his statement? Sir, actually, This is a very crucial point in our history. yes, sir. We yet could not resolve it, and we fall in dispute without knowing the true thing. So, what was the proposal actually? Sir, I know it, but can I speak in Bangla, sir? Yes, In this case, yes. স্যার আসলে বিষয়টি এরকমই ছিল যে মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের He বিষয় asked একটা. He proposed. তিনি কি বলেছেন যে একটা আলাদা রাষ্ট্র? স্যার এখানে পূর্ব পাকিস্তান বা একটা প্রাদেশিক একটা বিষয়ের কথা ছিল যেখানে আপনি সেটা পড়েননি, যে স্টেটমেন্ট আছে, স্টেটমেন্টটা মূল যে বক্তব্য, এটা আপনি পড়েননি। ওখানে পাকিস্তান বলতে কোনো শব্দ নেই। না স্যার পাকিস্তান বলতে কোনো শব্দ নেই। তাহলে সেটা আমাদের যাও, সেদিকে আমি যাচ্ছি না। তো এখন আপনার অ্যাডমিন ক্যাডার আপনি আসতে চাচ্ছেন, হোয়াট ইজ দ্য মেইন পারপাস, হোয়াট ইজ দ্য মিশন, এন্ড হোয়াট ইজ দ্য প্যাশন টু বি অ্যাডমিন ক্যাডার? স্যার আসলে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যার মাধ্যমে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই অ্যাডমিন ক্যাডারের So your teacher inspired you to become Sir, admin cadre? actually, he inspired me in that way. He got a scholarship in University of Queensland in Australia, and he told that it is much easier for the BCS cadres to get such kind of scholarships. BCS cadres, not admin cadres. So admin cadre got the most, Yeah, and opportunities, huh? yes, sir. And in this, You know it. Yes. From your surroundings. Okay, fine. Yes. and this was one purpose, but it's not all. The admin, in case of admin cadre, there are more. It is somewhat a lucrative job than other, and Lucrative in what sense? With regard to what? Wealth, assets, money, power. What it is? so
of course there is power in BCS foreign affairs, foreign cadre, in BCS other cadres, but Type of power. What do you mean? I asked you what type of power is money power, political power, administrative power, ruling power to rule like the British. no sir, not this kind of power. So or to deal with the people. Deal with the people. They actually deal with They the can people. solve people's problems instantly, Yes sir. right? Compared to others, Yes, right? That's the main thing. Besides, this one is a lucrative job. It provides Lucrative much, in what sense? Lucrative means what? Lucrative, does it sound positive? Does it sound soothing? Lucrative. Does it not sound that is like something selfish? Self-centered attitude. So you are going to be public servant, right? So you from the very beginning you are thinking about the lucrative, but you are becoming a public servant. The based on our main pillars of the independence what? So okay, fine. You continue. We're just sharing with you. It's up to you. You continue, please. okay sir. আপনি কন্টিনিউ করেন। স্যার এক্ষেত্রে মর্যাদার একটা বিষয় তো অবশ্যই আছে। মর্যাদার বিষয়। মর্যাদার একটা বিষয় আছে। মর্যাদা। জনগণের সেবা করার একটা বিষয় আছে। এছাড়া যদি চাকরির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বলি, সেটা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই আছে, সেটা শুধু বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না, অন্য ক্ষেত্রেও আছে। সব মিলিয়ে স্যার এটা আমার মানে এটার প্রতি আমার একটা ইন্টারেস্ট অথবা আগ্রহ কাজ করেছে। বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা, আপনি যদি এক বাক্যে আপনাকে বলতে বলা হয় এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি, আপনি এটাকে কিভাবে ডিফাইন করবেন? প্রবলেমটা হোয়াট প্রবলেম ইউ থিঙ্ক the major problem in Bangladesh just now with regard to our advancement as a nation? জাতি হিসাবে বিকশিত হওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি? তার সমস্যা আইডেন্টিফিকেশন নজর কম, লোকেটিকে নজর বেশি। হ্যাঁ, so should be careful. You should be careful about this. জি স্যার। বিশেষ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যাডারের হায়ারটা স্যার মাঠ প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রথমত সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকেন বিভাগীয় কমিশনার, এরপর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সহকারী সিনিয়র সহকারী কমিশনার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকেন সহকারী কমিশনার। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকেন স্যার সিনিয়র সহকারী সচিব, সিনিয়র সচিব, এরপরে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব। তারপরে অতিরিক্ত সচিব আর সিনিয়র সচিবের মধ্যে কোনো পদ নেই। সিনিয়র সেক্রেটারি আর অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি মাঝখানে একটা পোস্ট আছে। Only secretary, right? Only secretary. And then স্যার আমি স্যার এটা একটু যদি বলি, আমি আসলে এটা সিনিয়র সহকারী সচিব যিনি, আমি ওনাকেই বুঝছিলাম সহকারী মানে সচিব, শুধুমাত্র সচিব। তারপর বলেন আচ্ছা, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, এরপরে আছেন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে সহকারী সচিব। এসি ল্যান্ডের একটা কাজ। স্যার এসি ল্যান্ড সাধারণত ভূমি নামজারি করে থাকেন, এছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশনের যে বিষয় ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে এসি ল্যান্ডের কাজ সাব রেজিস্ট্রেশন। চক্রতে জয়েন করলে আর কম জানবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি বলেন তো জেন্ডার ইকুয়ালিটি এবং জেন্ডার ইকুইটি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স। স্যার জেন্ডার ইকুয়ালিটি বলতে নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রে যে সমতা, তার মানে নারী এবং পুরুষ সবাই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সমান অধিকারটা ভোগ করবে সেই বিষয়টাকে বোঝাচ্ছে। এবং জেন্ডার ইকুইটির ক্ষেত্রে It's a very important term. You must differentiate between the two, equality and equity. দুঃখিত স্যার, আচ্ছা, নারী পুরুষের মধ্যকার যে বৈষম্য এটা নিরসনে ইউনাইটেড নেশনস থেকে কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়েছে। জানেন তো কনভেনশন? জি স্যার, সিডো ইলাবোরেট করেন ছিল। Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women. জি স্যার। আচ্ছা, আপনি বলেন তো যে নারী ক্ষমতায়ন
স্যার নারীর ক্ষমতায়ন বলতে মূলত নারীর অবস্থা এবং অবস্থানগত, তার মানে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের যে বিষয়টি, সেক্ষেত্রে যেরকম সে পুরুষের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে, তেমনি ভাবে পারিবারিক ভাবে অথবা সামাজিক ভাবে তাকে পুরুষের সমান মর্যাদাটা দেওয়া হবে। বিষয় এটাই মূলত বুঝিয়ে থাকে যে পুরুষের সমান মর্যাদা নারীকে অভিষিক্ত করা। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি যে বলছেন যে নারীর ক্ষমতায়ন, হ্যাঁ, বৈষম্য, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য এগুলা নিরসন প্রয়োজন, এক্ষেত্রে কোনটা আমরা রাষ্ট্র প্রাধান্য দিবে? ইকুয়ালিটি আর ইকুইটি, এটা আপনার হয়তো করেনি, কিন্তু একটা বিষয় যে খুব রিসেন্টলি কোটা প্রথাটা উইথড্র করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীর জবে থেকে। একসময় তো ছিল যে প্রথম শ্রেণীর জবে সম্ভবত 10% নারী কোটা ছিল, তাই না? এটা তুলে দেওয়াতে আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়নের এটা কোনো প্রভাব পড়েছে বলে আপনি কি মনে করেন? স্যার আমি আমার পার্সপেক্টিভ থেকে, আমি আমার দিক থেকে যদি বলি, আগে যখন কোটা ছিল তখন একটা তো অবশ্যই একটা নির্ভরতা কাজ করতো, হয়তো আমি চাকরিটা যখন পাবো তখন আমার ভিতরে একটা রিল্যাক্সেশন কাজ করতো। কিন্তু তাই বলে এখন যে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটা যে খুব একটা প্রভাব ফেলবে তা নয়। আমি যদি আমার ক্ষেত্রে বলি, আমি এখন চেষ্টাটা আরো অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছি একটা ভালো অথবা সরকারি চাকরির জন্য। সেক্ষেত্রে আমি পিছুপা হইনি। তো প্রত্যেকটা নারীর মনে আমি মনে করি বিষয়টা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং, সে আরো বেশি চ্যালেঞ্জ সহকারে নেবে বিষয়টা। সংবিধানে এই কোটার ব্যাপারে কি কোনো বক্তব্য আছে, মানে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা কোটার কথা চালুর ব্যাপারে? সংবিধানে কি কোনো নির্দেশনা দেয়া আছে কিনা? স্যার সংবিধানের নির্দেশনাটা সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে একটা সংরক্ষিত আসনের বিষয় রয়েছে। আরো আছে, একটা চিন্তা করে বলে। স্যার 28-4 নং অনুচ্ছেদ যেটি, সেটাতে আছে যে যদি নারী অথবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অথবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের জন্য যদি সরকার কোনো পদক্ষেপ নিতে চায়, তো সংবিধানের অন্যান্য যে আইন সেটা এক্ষেত্রে বাধা দান করবে না। ভেরি গুড। ঠিক আছে। বিষয় বলেছেন। জি স্যার। আপনার কঠিন বিষয়? স্যার ব্যাংকিং এবং বীমা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাংকিং এবং বীমা। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ ফারজানা, আসতে পারেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।